Okay, good afternoon, one and all. In the last class, we have started the discussion of data warehouse, how the data warehouse is defined, what are the features of the data warehouse, why we require the data warehouse. So, any one of you define what is data warehouse? Any one of you? Roll number 10. See, when I am asking, if you are not going to respond, means your attendance will be absent. If you don't know, don't know answer, just reply me, ma'am, I don't know. At least you have to respond, ma'am, yes, ma'am, myself, like that. Roll number 10, Preeti, are you there? Yes, ma'am. Roll number 10, Preeti. Roll number 64, Sandhya. 64, Sandhya. 10, Preeti, tell me what is meant by data warehouse. మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా కనిపిస్తుంది, చూసైనా చెప్పచ్చు. The process of constructing and using data warehouse. In simply what you can say, it is a repository which collects the data from the different heterogeneous sources. It is a central repository. We are collecting and storing the data here. So దాన్నే మనం టెక్నికల్ గా చాలా వేస్ లో డిఫైన్ చేసాము. ఇట్ ఈస్ ఎ డెసిషన్ సపోర్ట్ డేటాబేస్ విచ్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ సెపరేట్లీ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఆపరేషనల్ డేటాబేస్. And we have defined the terms subject oriented, integrated, non-volatile, time variant. In this point of view also we have discussed the data warehouse. Next, so each and every term we have discussed in the last class, and I have discussed the differences between operational database and the data warehouse in terms of OLTP and OLAP. So what is the full form of OLTP and OLAP? Roll number 18. Roll number 18, are you there? Roll number 18, are you there? Roll number 18. Not responding. Any one of you, what is OLTP and what is OLAP? OLTP is it collects the Online analytical. ma'am. It stores, and online analytical process contains the data of. I mean, it contains 1 year data, large data, ma'am. Yes. And OLTP Okay. is In simply, yes, ma'am. yes. OLTP is ad hoc. Okay. So in OLTP, we are storing the data up to date. That means current data is available in the operational databases. But in OLAP, we are storing the historical data, and we will get the summarized and consolidated data, and we will get the multi-dimensional view of the data. Here in OLAP, we require the knowledge workers. In OLTP, we require just clerks and IT professionals. In OLTP, day-to-day operations are going to be performed, but here it is a decision support system. That means we are forecasting or we are taking decisions based on that available data. So in that way, we have discussed in the last class OLTP and OLAP. Now, a data warehouse architecture we have started. It is a multi-tiered architecture. How many layers are existing in this? How many layers are existing in this? Roll number 38. Roll number 38. How many layers are there? You can see the diagram and then also you can respond. If you are going to respond, the class will be interesting. Otherwise, one side drama. Yes, ma'am. Huh? How many tiers are there? 3 38. layers. 3 layers. That is also we called as tiers. So at the bottom, beyond that, that is the bottom tier. Below that bottom tier, we are taking the data. The data means for loading the data into the data warehouse, we are using, we are collecting the data from, I'm keeping the mouse there. Sorry. I'm keeping the mouse there. Here we are collecting the data from operational databases, external sources, flat files, or in some cases they may be World Wide Web also.
From all these different heterogeneous repositories, we are collecting the data. That means we are extracting the data, we are cleaning the data, we are performing transforming operations. Later we will do what is this ETL. ETL. E means extraction, T means transform, L means loading. So we are performing these operations and we are loading the data into a data warehouse. These data warehouses are connected to the data mart. What is data mart? Again, we will see. It is a subset of data warehouse. So in the bottom tier, we are having the data warehouse server. There we are storing a central repository, the data which it has been loaded into it from different repositories. Here some monitoring processes will be done and the administrator is going to maintain this some data warehouse server. Again, it is connected with the middle layer. In middle layer, we are containing OLAP servers. So OLAP servers are connected with the data warehouse. By connecting with OLAP servers only, we are performing online analytical methods and we are applying OLAP tools on this data by performing operations, because we are writing a complex OLAP queries. By connecting with this only it is possible. So whatever the output it is retrieving. Again, in the top layer, that is user is present in the front end. User works in the front end only. User is interacting with that system from the front end. That end is called top tier. Here we are using different types of query sets, report tools, analysis tools, and some data mining algorithms we are applying. By applying data mining algorithms, by using analysis tools, we are representing the reports. In the last class up to this we have discussed. Now I am moving to the today's part. Okay, here before going to this, write down the heading 3 data warehouse models. You are viewing that screen. Now I am telling the names also. Note down the names also. 3 data warehouse models. The first one is enterprise warehouse. First one is enterprise warehouse. This one. Second one is data mart. Second one is data mart. Third one is visual mart. Sorry, virtual mart. Third one is virtual mart. Virtual mart. Okay. So before going to discuss this thing, I want to say one thing more. Why we need a separate data warehouse? Why we need a separate data warehouse? We are having the different databases. We are storing the data in that databases. So can't we perform analysis on that operational databases? Why we require separate data warehouse? Anybody? Anybody? Why we require separate data warehouse? Why we need this data warehouse? Data will be of different Anyone? forms, ma'am. Data will be of different forms like text, multimedia. So for in databases different also type we are of data storing, we we are have having different. For different types of data we will have a separate database, ma'am. We can't merge all databases in one data warehouse. Okay, in somewhat your answer is correct, because we are having separate different data models, that is relational models, object oriented models, multidimensional models, video data, text data, audio data, different types of databases are there, and they are storing the data in different types of formats. Here in data warehouse, if you take, we are using OLAP tools. OLAP tools are better than OLTP. There we are getting the current data itself, but here we are getting historical data. We can perform analysis on the historical data only. We can write complex OLAP queries, but it is not possible in OLTP. So why we need data warehouse means here we are using OLAP tools, and here we are writing complex OLAP queries for retrieving, for taking a decision, or for forecasting for a particular task. So not only that, here in data warehouse, we are storing the data in a consistent format, and we can get the consolidation reports, aggregation reports, like that.
all we will get in this data warehouse. Not only that, we are able to get multi-dimensional view by using data warehouse. డేటా వేర్ హౌస్ ఉండడం వల్ల మనకి మల్టీ డైమెన్షనల్ వ్యూని చూడగలుగుతున్నాం. మల్టీ డైమెన్షనల్ వ్యూ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ని కనుక తీసుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ని డిఫరెంట్ వ్యూస్ లో చూడగలుగుతున్నాం. అంటే డేటా క్యూబ్ లాగా అనమాట. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద క్యూబ్, 3 representations, the x-axis, y-axis and z-axis. In these 3 representations, we are seeing the data in this perspective, multi-dimensional view. In different dimensions, we are able to view the data. So that is the purpose of the data warehouse, why we are moving. So what are the 3 types I have given? Enterprise warehouse, data mart and virtual mart. So what is this enterprise warehouse? So enterprise ante enti oka organization warehouse. So that means some organization, it collects all the information about the subject spanning the entire organization. Ante oka if you consider any organization related to the organization, there are many areas are required. ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే మనకు ఆర్గనైజేషన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకుంటే కనుక ఆర్గనైజేషన్ కి రిలేటెడ్ మార్కెటింగ్ ఏరియా ఉంటుంది, సేల్స్ ఉంటుంది, కస్టమర్స్ ఉంటారు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిలేటెడ్ ఉంటారు, రిసోర్స్ అంటే మెటీరియల్, రా మెటీరియల్స్ సప్లై చేసే రిసోర్సెస్ ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో this entire organization, it collecting all the information about different subjects spanning the entire organization. Ante oka entire organization ki related all types of information which may be considered for different types of subjects, that all the information will be stored in this enterprise warehouse. Okay, so ikkada manaki anni different types of enterprise information anedi manaki store avutundi. Aithe ఇది ఎలాంటి దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది? ఇట్ సపోర్ట్స్ కార్పొరేట్ వైడ్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్. అంటే కార్పొరేట్ వైడ్ మనకి డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ని చేయడం కోసం ఎంటర్ప్రైజ్ వేర్ హౌస్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటి ఎంటర్ప్రైజ్ వేర్ హౌస్ ని హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ ఎంటర్ప్రైజ్ వేర్ హౌస్? We are constructing this enterprise warehouse. It may be accomplished on traditional mainframes, Unix super servers, or any other parallel architecture platforms. By using parallel architecture platforms or mainframes, or by using Unix super servers, we are going to be accomplished this enterprise warehouse. Enterprise warehouse means it is nothing but it containing or it collecting all the information or data or records which are about all the subjects spanning the entire organization. Okay, but ilanti enterprise warehouse ni construct cheyali ante you can construct in within 1 week or 1 day or 1 month. No, it will take some years. It may take years to develop enterprise warehouse because it is related with the number of subjects spanning the entire organization. So for constructing an enterprise warehouse, it takes years because it is it's supporting a lot of data, corporate wide data. So that's why enterprise warehouse is construction, it will take a lot of years. Next, data mart. What is this data mart? In the previous architecture, if you seen in the bottom tier, we are having the data warehouse server. The data warehouse servers are connected to the data mart. What is this data mart? It is a subset of corporate wide data that is of value to a specific group of users. Ante ఉన్న మొత్తం ఎంటర్ప్రైజ్ వేర్ హౌస్ లో ఇందులో మనం సబ్సెట్ తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మన డేటాబేస్ ఉంది, మనకి డేటాబేస్ లో కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ కావాలి అంటే ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం ఒక సబ్సెట్ కింద తీసుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా సబ్సెట్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ మార్కెటింగ్ యాజ్ ఎ డేటా మార్ట్. మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి ఎవరెవరితో కనెక్షన్స్ కావాలి అంటే మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి ఎలాంటి డేటా కావాలి, ద మార్కెటింగ్ పీపుల్ రిక్వైర్డ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే వాళ్ళకి కస్టమర్స్ గురించి తెలియాలి, సేల్స్ ఏమున్నాయో తెలియాలి, ఐటమ్స్ ఏమున్నాయో తెలియాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఎలా సేల్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి తెలియాలనుకోండి. సో ఆ మార్కెటింగ్ డేటా మార్ట్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ సంబంధించిన డేటా ఒక్కటి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ కి వచ్చేసరికి మార్కెటింగ్ తో పాటు ఇంకా చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. సేల్స్ వేరే సబ్జెక్ట్, సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ గా ఉంటుంది, అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు, వేరే అనదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు, రిసోర్సెస్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు, అలా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. బట్ మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ ఏదైతే కావాలో ఆ మార్కెటింగ్ సంబంధించింది ఒకటే ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కింద తీసుకుని అది సబ్సెట్ కింద మనము డేటాని స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, data mart. A data mart is nothing but it is a subset of corporate wide data
ఓకే, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ యూజర్స్, అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్ వరకే ఉంటుంది డేటా మార్ట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఇట్స్ స్కోప్ ఈస్ కన్ఫైన్ టు స్పెసిఫిక్, అంటే సెలెక్టెడ్ గ్రూప్స్ ఏ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెటింగ్ డేటా మార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే, కాలేజ్ కి రిలేటెడ్ మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, నాన్ టీచింగ్ ఉన్నారు, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పేరెంట్స్ డేటా, ఇన్ని డేటాలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక స్టూడెంట్ సెక్షన్ కి, అంటే హూ ఆర్ జాయినింగ్, విచ్ స్టూడెంట్ ఈస్ జాయిన్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్, in which month he has paid the fees, ఈ రిలేటెడ్ స్టూడెంట్ ఓన్లీ తెలియాలి అనుకుంటే స్టూడెంట్ డేటా మార్ట్ ఒకటి మనము సెపరేట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో data mart are two types. One is independent data mart and the another one is the dependent data mart. Note down, there are two types of data mart, independent and dependent. నోట్ చేసుకున్నారండి? Yes, ma'am. ఓకే, సి హియర్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి, అది సపరేట్ గా ఉంటుంది అని, అంతే కదమ్మా. సో ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఇండిపెండెంట్ డేటా మార్ట్, దట్ మీన్స్ హియర్ ఆల్సో ద డేటా ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్, అంటే ఇండివిజువల్ గా డిఫరెంట్ ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ నుంచి డేటాని కలెక్ట్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డేటాని ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటాం. డిపెండెంట్ అంటే ఏంటి, ఇది డేటా వేర్ హౌస్ కి, అంటే డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ డేటా వేర్ హౌస్ నుంచి మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. సో when it is dependent means the data is sourced from data warehouse, అంటే డేటా వేర్ హౌస్ తో ఇది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నది ఏమవుతుందంటే, ద డేటా ఈజ్ సోర్స్డ్ ఫ్రమ్ సమ్ అనదర్ ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, దట్ ఈస్ ద థింగ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇవి ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నప్పుడు అవి లోకల్లీ జియోగ్రాఫికల్ గా కూడా డిఫరెంట్ లొకేషన్ లో ఉండొచ్చు ఆర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. డిపెండెంట్ ది మాత్రం ఏమవుతుంది, అక్కడే ఉంటుంది అనమాట. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ టైప్స్ డేటా మార్ట్, ఇండిపెండెంట్ డేటా మార్ట్ అండ్ ద డిపెండెంట్ డేటా మార్ట్. డిపెండెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద డేటా ఆర్ ఇట్ ఈస్ సోర్సింగ్ ద డేటా, source of data will be from the data warehouse only. If it is independent means it is the source of data is from different operational databases. Next, I am moving to the another. What is the third type? Virtual warehouse. So virtual warehouse is means it is not physically existing. Virtual means, you know, it is not physically existing. A set of views over operational databases. Amma, what is meant by view in a database? View ante enti? What is meant by view in a database? Any one of you reply, whether it may be wrong, no problem. Are you following or not? I am for knowing that purpose only I am asking a simple questions only. What is meant by view in a purpose of database, in the case of database? Okay, no one. See, a view is nothing but a result of set of queries stored in a particular location. మనం ఒక పర్టికులర్ టేబుల్స్ కి రిలేటెడ్ మనం కంబైన్ చేసుకుని ఒక క్వెరీని మనం జనరేట్ చేసుకుని, ఆ క్వెరీస్ ని మనం స్టోర్ చేసుకుని, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకి ఆ వ్యూ ని మనం జనరేట్ చేసుకుని ఆ డేటాను మనం వ్యూ చేస్తాము. ఆ డేటాను మనం ఎక్కడ మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఏమీ మనం స్టోర్ చేయము. బట్ ద క్వెరీస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ సెపరేట్ లొకేషన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ సమ్ స్టోర్డ్ క్వెరీస్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ లొకేషన్. View is nothing but the result of set of queries stored in the data in which database users are using for their purposes. Ikkada set of views over operational databases. So operational databases nunchi manamu data ni teeskuni consider cheskuni vaati meeda manam queries represent chesesi oka set of view ni generate cheskuntam annamata virtual warehouse ki, ante depending upon the user requirement. Okay, so endukani ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ సమ్మరీ వ్యూస్ మే బి మెటీరియలైజ్డ్, అంటే మనకి కొన్ని పర్పసెస్ లో మనకి కొన్ని సమ్మరీ వ్యూస్ కానీ సమ్ కన్సాలిడేటెడ్ వ్యూస్ కానీ మనకి కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, దీన్ని మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేలాగా కాకుండా వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ క్వెరీస్, ఆపరేషనల్ క్వెరీస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ అండ్ దట్ క్వెరీస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ లొకేషన్. వెనెవర్ వీ వాంట్ టు execute that queries, we are executing that queries and we are generating the view
according to our purpose. So this is called virtual warehouse. A view is nothing but a result of stored queries in the database. మనము కొన్ని క్వెరీస్ ని సెట్ చేసుకుని కొన్ని టేబుల్స్ ని కంబైన్ చేసుకుంటూనో మీ పర్టికులర్ టాస్క్ ప్రకారము క్వెరీస్ ని డిజైన్ చేసుకుని మనకి కావాల్సిన సమ్మరీ వ్యూ ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవడం కోసం మనం క్వెరీస్ ని ఆల్రెడీ స్టోర్ చేస్తాము. సో whenever we require that particular view, we are executing that query. Okay, understood or not? Yes, ma'am. Have you followed? Yes, Boys, ma'am. Lokesh, Nana Lokesh, Lokesh, are you there? Roll number 8, roll number 11, Gandhi, roll number 11, Gandhi. These people are keeping the phone beside of them and they are going. Roll number 85, roll number 85. Yes, ma'am. Nana, how many types of data warehouse models are there? Just tell me the names. How 3, many ma'am. types of 3? What are those 3? Enterprise warehouse, data mart, Very good. and virtual warehouse, ma'am. Okay, good, Nana. Roll number 27, roll number 25, roll number 25. Dilip, are you there? Roll number 25, Dilip, are you there? Okay, I'm moving. So 25 is absent today. Now, see, when you go for the architecture note చేసుకున్నారు కదా, అక్కడ బాటమ్ లో మనకి 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి. బాటమ్ లేయర్, మిడిల్ లేయర్, టాప్ లేయర్. బాటమ్ లేయర్ కింద మనము డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందనే డయాగ్రామ్ చూపించాం. అక్కడ మనకి ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి? ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లోడింగ్. దీన్నే ఏమనొచ్చు అంటే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ టూల్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ టూల్స్ అండ్ యూటిలిటీస్ అంటారు. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ data warehouse tools and utilities. Note down. So what are those? One is extraction, transformation and loading. దీన్నే ETL అంటారు. Extraction, transformation and loading. So all of you know that what is meant by data extraction? We are getting the data from multiple heterogeneous and external sources. That means for loading the data into the data warehouse, we are collecting the data. That is, we are getting the data from multiple అంటే number of heterogeneous అంటే different type of external sources. So we are taking the data from different sources. That is extraction. Cleaning. Why we require cleaning methods? Because the data may contain different types of errors and inconsistencies. That means the data may contain some missing values, some redundancies, that some duplicate values, both are same, and that some another values which are not required. So we have to detect those errors in the data and we have to rectify them whenever possible. So we are applying some cleaning methods. So without applying that cleaning methods, if you perform analysis on that particular data, the data is not going to give accuracy results. మనం క్లీనింగ్ మెథడ్స్ ని అప్లై చేయకుండా అనాలిసిస్ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ని కనుక డేటా మీద అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ యాక్యురేట్ గా రావు. So that's why we have to detect the errors in the data and we have to rectify them whenever possible. Next, transformation antunnam. Why we require this transformation? We need to convert the data from legacy or host format. Ante manamu data, we are getting the data from multiple sources, heterogeneous sources. In each source the data is stored in different format. Host format lo undi. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న చూసాము హోటల్ ప్రైస్ అనేది ఒక చోట ట్యాక్స్ అని ఉంది, ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్ మేకింగ్ అని ఉంది, ఇంకో చోట ఇంకొకలా ఉంది. సో అవన్నింటిని ఒక సిస్టమ్ కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ లోకి మార్చి డేటా వేర్ హౌస్ లోకి స్టోర్ చేయాలి. అంటే డేటా వేర్ హౌస్ లోకి స్టోర్ చేసేటప్పుడు మనము ఒక కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ ని తీసుకుని మనము స్టోర్ చేయాలి. సో దట్ విల్ బి డన్ బై యూజింగ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్. నెక్స్ట్, లోడింగ్. సో what we are loading here, we are performing sorting, summarizing, consolidation, and we are computing the views. View ante ento cheppanu. We are checking the integrity, whether integrity is existing or not, and we are building the indexes. Vatiki indexes ni develop chestunnamo. In some cases we are doing the partitions also. So loading ane danlo ivanni jarugutayi annamata. Summarizations, consolidations,
we will generate some views and we are checking for the integrity అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా ఇంటిగ్రిటీని చెక్ చేస్తున్నాము and we are developing the indexes and we are doing the partitions also. Next, last, the refresh. Propagate the updates from the data sources to the warehouse. అంటే మీరు డేటా వేర్ హౌస్ లో ఆల్రెడీ డేటాను లోడ్ చేసి స్టోర్ చేశారు. మీరు మళ్ళీ వెనెవర్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా, వెనెవర్ ద డేటా సోర్సెస్ ఆర్ అప్డేటెడ్ డేటా మళ్ళీ డేటా వేర్ హౌస్ లోకి తీసుకురావాలి అంటే రీఫ్రెష్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా మనకి జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ద అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ ద డేటా సోర్సెస్ టు ద డేటా వేర్ హౌస్. సో whenever the new data is added to the data warehouse, the old data is can't be changed. That's why it is maintaining a historical data. The old data don't get affected whenever the new data is added. So these are the operations are ETL operations. These are also called functions and utilities of a data warehouse. These are also called functions and utilities of a data warehouse. So I'm moving to the another slide. Put the heading metadata. Metadata. Nana, can you define what is metadata in a simple form? Any one of you? What is meant by metadata? What is meant by metadata? Data within the data. Okay, in generally we will say data about data is called metadata antam. Antenamma? General గా మనకు తెలిసిన డెఫినేషన్ ఏంటి? డేటా అబౌట్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ మెటాడేటా. వాట్ ఈస్ డేటా అబౌట్ డేటా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మెటాడేటా ఈస్ ద డేటా డిఫైనింగ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ డేటా మైనింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది అనుకున్నాం. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ డేటా వేర్ హౌస్ టెక్స్ట్ బుక్. ఐ వాంట్ టు రిఫర్ ఏ టాపిక్ కాల్డ్ OLAP. So how will you refer the OLAP topic? You will go for one by one page, or what you are doing for referring that OLAP topic? మా జనరల్ క్వశ్చన్ అడిగానమ్మా, దీనికి ఆన్సర్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. I'm having the data mining textbook with me. I want to refer a topic called OLAP topic. I know that it is in unit 1. No, I don't know it is in unit 1. How will you refer that? Index By check. index, ma'am. Index. What is that index contains? Whatever the topics you are having in that textbook, it contains the representation of that all the topics. అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న కంటెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని మనం ముందు ఇండెక్స్ లాగా మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం, అవునా కాదా? అంటే ఇప్పుడు డేటా వేర్ హౌస్ ఈస్ కంటైనింగ్, సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్టోర్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. డేటా వేర్ హౌస్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, వాటి యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఉందో చెప్పేదే మెటాడేటా. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా? Understood? So description of the structure of the data warehouse. It is going to define the structure of the data warehouse. That is called here metadata. So here we are saying schema. What is schema in database? మీకు ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ తెలుసు, బట్ నేను ఇక్కడ కూడా మనకి వస్తున్నాయని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, నేను డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. స్కీమా అంటే ఏంటి నాన్న? స్టూడెంట్ టేబుల్ స్కీమా ఏంటి అని అన్నా అనుకో, ఏం చెప్తారు నాన్న? స్టూడెంట్ టేబుల్ డిఫైన్ చేయమన్నారు. ID contains ID name. అది స్కీమా అంటే ఏంటి? ఆ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఎలా స్ట్రక్చర్ రాశారో మీరు ఆ లాజికల్ వ్యూ ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కీమా. లాజికల్ వ్యూ రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ కాల్డ్ స్కీమా. ఓకేనా? మన డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ మనం ఎలా చెప్తాము? ఆ టేబుల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కీమాలో కదా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో అవన్నీ మనకి మెటా డేటాలో రిప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. వ్యూస్ అంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను, వ్యూ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ క్వెరీస్ ని, అంటే మనకి ఒక వెర్చువల్ వేర్ హౌస్ లోనో లేకపోతే వెర్చువల్ వేర్ హౌస్ లో కూడా మనకి సమ్మరైజ్డ్ డేటా రిపోర్ట్ కనిపిస్తుంది. అలా కనిపించాలి అంటే ఆ వ్యూ కి నువ్వు ఏ క్వెరీని, విచ్ క్వెరీ యూ హ్యావ్ టేకెన్ బై కంబైనింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్, ఏ డేటాని మీరు కంబైన్ చేసుకుని చేశారు, ఎలాంటి వ్యూస్ ఉన్నాయి, ఏమేం డైమెన్షన్స్ లో మీరు డేటాని చూపించాలనుకుంటున్నారు, వాట్ ఆర్ ద హైరార్కీస్, వాట్ ఆర్ ద డిరైవ్డ్ డేటా డెఫినిషన్స్, డేటా మార్ట్ లొకేషన్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు మనకి డేటా మార్ట్ లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద 2 టైప్స్ నానా? డిపెండెంట్ మ్యామ్. ఇండిపెండెంట్. మీకు చెప్పాను డిపెండెంట్ అయితే ఏంటి? డేటా వేర్ హౌస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, సోర్స్ అక్కడి నుంచే తీసుకుంటుంది అని. మరి డేటా మార్ట్
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ అయితే జియోగ్రఫికల్ గా వేరే లొకేషన్ లో కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పాను. సో వాట్ ఆర్ ద డేటా మార్ట్ లొకేషన్స్ అండ్ ద కంటెంట్? ఆ డేటా మార్ట్ లో ఏ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఉంది? మార్కెటింగ్ కి సంబంధించింది ఉందా? స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన సబ్సెట్ ఉందా? ఏ సబ్సెట్ ఉంది? వీటిలన్నిటి రిప్రజెంటేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? మెటా డేటా. సో మెటా డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద description of the structure of a data warehouse. So in data warehouse, మోహన్ సాయి ఏంటన్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టచ్. ఓకే ఓకే. ఓకే. So metadata is nothing but data defining the data warehouse objects. We are storing different types of data warehouse objects, how they have stored, what is the structure, what are the schemas, and what are the dimensions, and what are the hierarchies. If I take in a textbook in unit 1 there are 4 chapters ఉన్నాయి అనుకున్నాం. చాప్టర్ 1 లో ఏం కంటెంట్ ఉన్నాయి, చాప్టర్ 2 లో ఏముంది, చాప్టర్ 3 లో ఏం సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయని మనం హైరార్కీస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామా, అలాగే డేటా వేర్ హౌస్ లో కూడా మనము హైరార్కీస్ లో ఆ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ అయ్యి ఉంటుంది మెటా డేటాలో. ఓకే, డేటా వేర్ హౌస్ లో ఏ డేటా ఉంది అనే దాని గురించి మెటా డేటా దగ్గర ఆ హైరార్కీ అనేది రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ డేటా మార్ట్ లొకేషన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద డేటా మార్ట్. అంటే ఒక 3 డేటా మార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద డేటా మార్ట్? డేటా మార్ట్ 1 లో ఏంటి కంటెంట్ ఉంది? మార్కెటింగ్ సంబంధించింది ఉందా? డేటా మార్ట్ 2 లో స్టూడెంట్ కి రిలేటెడ్ ఉందా? లేకపోతే డేటా మార్ట్ 3 లో సేల్స్ కి సంబంధించి ఉందా? So whatever the contents in that is called metadata. So for example, if I have given here operational metadata, data lineage. Okay, so what it is? Data lineage. So lineage is nothing but direct descendant ni lineage అంటారు అన్నమాట. అంటే ఏంటి? హిస్టరీ ఆఫ్ మైగ్రేటెడ్ డేటా అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాత్ ఎలా ఉంది అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది. కరెన్సీ ఆఫ్ ద డేటా అంటే యాక్టివ్ గా ఏమున్నాయి, ఆర్చీవ్డ్ లో ఏమున్నాయి, పర్జ్డ్ అయ్యి ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ చెప్పేది ఆపరేషనల్ మెటాడేటాలో స్పెసిఫై ఉంటుంది. అంటే మానిటరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, వేర్ హౌస్ యూసేజ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎప్పుడెప్పుడు ఎర్రర్ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి, ఆడిట్ ట్రయల్స్ అనేవి ఏం జరుగుతున్నాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేషనల్ మెటాడేటా. సో మనకి మెటాడేటాలో ఆపరేషనల్ మెటాడేటాకి వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ హైరార్కీస్ డేటా ఎలా ఉంది, కరెంట్ అంటే ఏవి యాక్టివ్ లో ఉన్నాయి, అంటే ఏవి వర్కుల్లో ఉన్నాయి, ఏవి పర్చుల్లో ఉన్నాయి, లేదా ఏవి ఆర్చీవ్డ్ లో ఉన్నాయి, లేదా మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనకి ఏం విషయాలు తెలుస్తాయి, దాని స్టాటిస్టిక్స్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఆ డేటా వేర్ హౌస్ యూసేజ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1 వీక్ తీసుకుంటే ఈ 1 వీక్ లో ఎన్నిసార్లు దీని యాక్సెసింగ్ జరిగింది. మనం లోడింగ్ యాక్సెసింగే కదా చేస్తాం, ఇంకేమీ చెయ్యం కదా. రీఫ్రెష్ ఏంటి, ఎప్పుడైనా న్యూ డేటా వచ్చినప్పుడు అది అందులోకి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఆ డేటాని యాక్సెసింగ్ చేసుకునే అనాలిసిస్ డేటా మైనింగ్ అల్గోరిథమ్స్ వీఆర్ అప్లయింగ్. సో యూసేజ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వీక్లీ 1 టైం వాడామా, లేదా మంత్లీ 1 టైం యూసేజ్ చేసామా, మంత్లీ రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వీక్లీ రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్టాటిస్టిక్స్ అది. ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయా, ఎర్రర్ రిపోర్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆడిట్ ట్రయల్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ మెటాడేటా. ఓకే, మెటాడేటా రిపోజిటరీస్ లో ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ కూడా స్పెసిఫై అయి ఉంటాయి. ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటంటే మనం వ్యూస్ జనరేట్ చేస్తాము, సమ్మరైజేషన్ ఇస్తాము, కన్సాలిడేషన్స్ ఇస్తాము అంటున్నాం. అయితే ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ దట్ సమ్మరైజేషన్ వాట్ ఎవర్ ద అల్గోరిథమ్స్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దట్ మెటాడేటా. ఆ స్ట్రక్చర్ లో అది కూడా ఉంటుంది. ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ దట్ సమ్మరైజేషన్ విచ్ అల్గోరిథమ్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్, వాట్ ఆర్ ద అల్గోరిథమ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ సమ్మరైజేషన్, and the mapping from operational environment to the data warehouse. అంటే ఆపరేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి డేటా వేర్ హౌస్ కి మ్యాపింగ్ ఎలా జరిగింది, అంటే డేటా రిలేటెడ్ టు ద సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్, అంటే డేటా వేర్ హౌస్ స్కీమాస్ ఎలా ఉన్నాయి, వ్యూ ఎలా అయింది, డిరైవ్డ్ డేటా డెఫినిషన్స్ ఎలా రాశారు, బిజినెస్ రిలేటెడ్ డేటాకి వాటి టర్మ్స్, డెఫినిషన్స్, ఓనర్షిప్ ఆఫ్ డేటా ఎవరిది, ఛార్జింగ్ పాలసీస్ ఎవరివి, ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫై చేసి స్ట్రక్చర్ లో మనము డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెటాడేటా repository. Have you understood? Yes, ma'am. If you want to note down any point, you can note down. I will ask any one of them one question. 83.
Yes, ma'am. Manidip, Yes, ma'am. from the last 3 days I am calling you. Today only you have responded yes, ma'am. Manidip, Yes, ma'am. so far I have discussed the 6 classes regarding data warehouse and business intelligence system. Okay, tell me Okay. any one definition which I have discussed previously. Any one single definition which you understood. If you want to tell metadata, then also you can reply. Any single definition which you understood. Or how many types of data warehouse models are there? Manidip, Yes, ma'am. 3 any types. single definition. Hello. Say loudly, I am unable to hear your voice. Network problem ఉంది ma'am. Say any single definition, Mandeep. It is not burden for you. Any single definition which you know. With respect to my subject, what is metadata? What's that metadata stores? Warehouse models. Hmm? 3 types of warehouse models, ma'am. 3 types of warehouse models. What are those 3 types? Enterprise warehouse, data mart, virtual mart. Virtual mart. Okay. I'm moving to the another slide. Okay, Nana. Okay. See here. In data warehouse, we are moving from tables and spreadsheets to the data cube. That means in data warehouse, by using data warehouse, we are representing the data models in multi-dimensional data model. We are representing them as a multi-dimensional data model. That's why we are called them as a data cube. So a data warehouse is based on a multi-dimensional data model which views data in the form of a data cube. Here we are viewing the data in the form of a data cube. That's why we are calling them as multi-dimensional data model. That's why we are calling the representation as data cubes. Okay, table is a 2D form, spreadsheets are also 2D form, but data cube is a multi-dimensional. About 2 ante emantam multi-dimensional kada antamu. Next, so ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాము. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. అక్కడ ఒకసారి స్లైడ్ ఫాలో అవ్వండి. Here a data cube called, we are taking a sales data cube ని మనం తీసుకుంటున్నాం. అంటే సేల్స్ అనే డేటాని మనము క్యూబ్ రిప్రజెంటేషన్ లో చెప్తున్నాం అనమాట. అంటే 3 డైమెన్షన్స్ లో మనము వ్యూ చేస్తున్నాము. సో దాన్ని ఆ డేటాని మనం మోడలింగ్ చేసి మల్టీ డైమెన్షన్స్ లో మనం చూస్తున్నాము. అర్థమైందండి? వాట్ ఈస్ ద డేటా క్యూబ్ వి ఆర్ కన్సిడరింగ్? సేల్స్ అనే డేటా క్యూబ్ ని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అండ్ వీఆర్ అలౌయింగ్ ద డేటా టు బి మోడల్డ్. దాన్ని మోడలింగ్ చేసుకుని మనము ఒక డేటా మోడల్ ని జనరేట్ చేసి అండ్ వీఆర్ వ్యూయింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. ఆ సేల్స్ అనే డేటా క్యూబ్ ని మనం డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో చూస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ఇలా చూసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ వస్తాయి. ఒకటి, ఏదైనా మనము మల్టీ డైమెన్షనల్ వ్యూ లో చూసేటప్పుడు డేటా క్యూబ్ లో మనకి 2 టర్మినాలజీ వస్తాయి అనమాట. ఆ 2 టెర్మినాలజీస్ ఏంటంటే, ఒకటి కిందే ఉంది చూడండి, డైమెన్షన్ టేబుల్. ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ మెant బై ఫ్యాక్ట్ టేబుల్? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ దట్ కెన్ బి కౌంటెడ్ ఆర్ మెజర్డ్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఎలాంటి డేటా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ దట్ కెన్ బి కౌంటెడ్ ఆర్ మెజర్డ్. ఒక డేటా క్యూబ్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అదొక ఈవెంట్ అంటారు. సో ఇక్కడ మన సేల్స్ అనే డేటా క్యూబ్ లో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఏముంటాయంట, ఫీల్డ్స్ ఏం తీసుకుంటున్నామంట, సేల్స్ టేబుల్ కాబట్టి ఆ ఐటమ్ ని మనం ఎన్ని డాలర్స్ కి అమ్మాము, $_ సోల్డ్ అండ్ కీస్ అంటే సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే కీ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. అంటే మనకి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ యొక్క ప్రైమరీ కీని కనెక్ట్ చేసే ఫారెన్ కీస్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో కీస్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ డైమెన్షన్ టేబుల్. సో ఇక్కడ డైమెన్షన్ టేబుల్ అన్నాము. డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే రిఫరెన్స్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను సేల్స్ అనేది తీసుకున్నాను కదా, సేల్స్ అనేది 3D కింద అనుకుంటున్నాం. కింద దానిలోకి వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుందేమో, ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, దీన్ని మనం క్యూబ్ రిప్రజెంటేషన్ లో చూస్తున్నాం. అక్కడ క్యూబ్ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుందా?
నాన్న డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుందా? డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు Yes, మీకు ma'am. క్లియర్లీ అర్థమవుతుంది. Yes, First madam. diagram ని చూద్దాం. ఇక్కడ Yes, మనము ma'am. ఇది ఈ లాటిస్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్స్ ని మనము క్యూబ్ అంటున్నాం అన్నమాట. వీఆర్ కాలింగ్ ఏ లాటిస్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ క్యూబ్. నాన్న ఇక్కడ ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ దగ్గర చూడండి నాన్న, ఏముంది నాన్న? మీరు రిప్లై ఇస్తే నాకు ఈజీ అవుతుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్. All men. ఆల్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఏమంటాము? రూట్ అంటాం కదా, దాన్ని ఎపెక్స్ అంటాం కదా, దాన్ని 0th డైమెన్షన్ క్యూబాయిడ్ అంటారు. అంటే అక్కడ మనకున్న వాల్యూ ఏంటన్నా? హైయెస్ట్ హైరార్కీ, అంటే సింగిల్ వాల్యూ ఉంది అక్కడ, అవునా కాదా? రూట్ నోడ్ దగ్గర సింగిల్ వాల్యూ ఉంది, సో దాన్ని 0th డైమెన్షన్ అంటాము. ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని బ్రాంచెస్ అయింది నాన్న? 4 బ్రాంచెస్ అయింది. సో 4 బ్రాంచెస్ లో మనకి అంటే మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్ టేబుల్స్ తీసుకుంటున్నాము? 4 డైమెన్షన్ టేబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం. అర్థమైందా నాన్న? ఇక్కడ 4 డైమెన్షన్ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క 1D అనమాట. అంటే సింగిల్ రో ఆఫ్ ఐటమ్ అనమాట. అంటే టైమ్ టేబుల్ ఒకటి, ఐటమ్ టేబుల్ ఒకటి, లొకేషన్ టేబుల్ ఒకటి, సప్లయర్ టేబుల్ ఒకటి. ఇవన్నీ ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, సో వీటిలన్నిటిని ఏమంటారంటే 1D క్యూబాయిడ్స్. అంటే అది లెవెల్ 1 నాన్న. ఇది 0th లెవెల్ కాబట్టి 0th డైమెన్షన్ అంటాము. ఇక్కడ మనము లెవెల్ 1 కి వచ్చాము. లెవెల్ 1 లో టైమ్, ఐటమ్, లొకేషన్, సప్లయర్. మనం ఇందాక క్యూబ్ లో డేటా క్యూబ్ లో సేల్స్ అనే డేటా క్యూబ్ అన్నాం. ఈ సేల్స్ అనే డేటా క్యూబ్ లో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను? 2 టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఏంటా 2 టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్? రిప్లై ఇవ్వండి నాన్న. టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఏంటి? డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఒకటి, ఇంకొకటి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి? 2 ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి? 2 టైప్స్ ఉంటాయి మెయిన్ టేబుల్స్ వచ్చేసరికి. ఒకటి డైమెన్షన్ టేబుల్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే అన్ ఈవెంట్ టు బి కౌంటెడ్ ఆర్ మెజర్డ్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ లో మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం? ఒకటేమో టైం టేబుల్ తీసుకుంటాం, ఒకటి ఐటమ్ టేబుల్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఐటమ్ టైప్, ఐటమ్ నెంబరు, అలాగా ఐటమ్ బ్రాండ్, అలాగా మనం ఐటమ్ టేబుల్ ఒకటి తీసుకుంటాం. లొకేషన్. లొకేషన్ అంటే ఏంటన్నా? అడ్రస్, సిటీ, స్టేట్, ఇంకా అడ్రస్ అంటే మీరు రాసుకోవచ్చు కదా, ఫీల్డ్స్. సప్లయర్. సప్లయర్ టైప్ ఏంటి? సప్లయర్ నేమ్ ఏంటి? ఇవన్నీ 1D లో రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి నాన్న, 2D లెవెల్ కి వచ్చాం. ఓకేనా నానా? 1 డైమెన్షన్ అంటే ఏంటి నాన్న? 1 రో ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ 1 కాలమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అయితే మనకి 1 డైమెన్షనల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ సింగిల్ రో ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి రండి, ఈ లొకేషన్ కి. నేను మౌస్ ఎక్కడ పెట్టాను అక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఈ నోడ్ లో మనకి, ఈ నోడ్ దగ్గర మనకి 2 బ్రాంచెస్ వచ్చి కలిసినాయి. ఏమేం బ్రాంచెస్ చెప్పండి నాన్న? నేను మౌస్ పెట్టిన దగ్గర 2 బ్రాంచెస్ వచ్చి కలిసినాయి. అవి ఏంటో చెప్పండి. ఏమో పడలేదు, నేనే రాయలేదు, మీరు చేత చెప్పించడానికి. ఏమేం బ్రాంచెస్ కలిసినాయి, మెర్జ్ అయినాయి? టైము, ఐటమ్. అంటే అక్కడ 2 ఐటమ్స్ వచ్చినాయి. ఏం రావాలి అక్కడ? ఐటమ్స్ నేను స్పెసిఫై చేయలేదు. ఏం రావాలి? టైము, ఐటమ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి మూవ్ చేశాను. అక్కడ 2 కలిసినాయి. ఒకటేంటిది? టైము, లొకేషన్. ఆల్రెడీ నేను స్పెసిఫై చేశాను. అర్థమైందా? ఇక్కడ 3rd నోడ్ దగ్గరికి రండి. ఏమేం కలిసినాయి? ఒకటి టైము, ఇంకొకటి బ్రాంచ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సప్లయర్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. అంటే ఇది ఏంటి? ఇక్కడ 2D క్యూబాయిడ్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వేరే లెవెల్ కి రండి. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ లెవెల్ 0 లో ఉన్నాము. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, ఇప్పుడు లెవెల్ 3. ఇది 3D క్యూబాయిడ్. ఇక్కడ కూడా నేను రాయలేదు. ఇక్కడికి ఎన్ని బ్రాంచ్లు వచ్చి కలిసినాయి? 3 బ్రాంచ్లు వచ్చి కలిసినాయి. టైమ్, లొకేషన్, టైం వచ్చింది, ఐటమ్ వచ్చింది. ఆ 2 ఇక్కడికి వస్తాయి. టైము, ఐటమ్ కూడా వస్తుంది, అవునా కాదా? దీని నుంచి వచ్చింది ఇంకోటి ఏమొచ్చింది? టైము, లొకేషన్. అంటే ఇప్పుడు లొకేషన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక లైన్ వచ్చింది. ఇంకొక లైన్ ఐటమ్, లొకేషన్. అవునా? ఇదిగో మా లొకేషన్ కూడా వచ్చింది కదా. మొత్తం 3 ఐటమ్స్ వస్తాయి. కామన్ గా తీసేస్తే ఏంటివి అవి? ఐటము, టైము, సప్లయర్, లొకేషన్. చెప్పండి. ఇక్కడి నుంచి కదమ్మా వచ్చింది. అది ఐటమ్, లొకేషన్ రిలేటెడ్ కదానా? ఒక్కసారి చూడండి, లైన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? బ్రాంచ్, ఐటమ్, టైము, లొకేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ రాసున్నది ఉంది చూడండి. పోనీ ఇక్కడికి చూడండి. ఐ హావ్ ప్లేస్డ్ ద మౌస్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ నోడ్. అక్కడికి ఏమేం కలిసినాయి? ప్రీవియస్లీ ఉన్నది ఏంటిది? ఇంకొకటి ఏమో ఎక్కడి నుంచి వచ్చి కలిసింది? సప్లయర్ నుంచి వచ్చి కలిసింది. ఇంకొకటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి కలిసింది?
సప్లయర్ అంటే కామన్ గా అన్ని తీసేస్తే మనకి మిగిలింది ఏంటిది ఇక్కడ ఐటమ్ టైము Time సప్లయర్ అంటే ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ కింద వచ్చింది అందుకే ఇది ఏమనాలి 3D క్యూబాయిడ్ అంటారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఎన్ని వస్తాయో చెప్పండి మొత్తం 4 వస్తాయమ్మా ఏంటా 4 లాస్ట్ నోడ్ బాటమ్ నోడ్ బేస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి time, item, location, supplier madam. Location supplier ma'am. ఆల్ వాల్యూస్ వస్తాయి అందుకే ఈ లాటిస్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్స్ ని కలిపి క్యూబ్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు ప్రీవియస్ సైడ్ లోకి వెళ్దాం సో ఒక క్యూబ్ మనం ఇక్కడ క్యూబ్ ఏం తీసుకుంటున్నాం సేల్స్ అనే క్యూబ్ ని మనం తీసుకుంటున్నాం సో సేల్స్ క్యూబ్ ని ఏదైనా ఒక డేటా క్యూబ్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనకి టూ టేబుల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్ అండర్ వన్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో మనం ఏం వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం అంటున్నాడు ఫీల్డ్స్ ఒకటి డాలర్స్ అండర్ ద స్కోల్స్ ఇంకొకటి ఏంటి కీస్ అన్నమాట కీస్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద రిలేటెడ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటే ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది కదమ్మా ఆ ప్రైమరీ కీని కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా కీస్ ని తీసుకోవాలి అంటున్నాడు ఆ ఫారెన్ కీస్ మనం ఇందులో యూజ్ చేస్తాం అనమాట డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి మనకి మొత్తానికి 4 ఉన్నాయి ఏంటా 4 మళ్ళీ స్లైడ్ లోకి వెళ్తున్నాను చూడండి ఐటము టైము లొకేషన్ సప్లయర్ ఈ 4 డిఫరెంట్ ఈ 4 డిఫరెంట్ ఇవి ఏంటివి 4 డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అవుతాయి అర్థమైందా ఒకవేళ ఐటమ్ అనే దాన్ని తీసుకుంటే ఐటమ్ లో ఏమేం ఫీల్డ్స్ తీసుకోవాలి ఐటమ్ నేము బ్రాండ్ టైప్ అది ఐటమ్ టేబుల్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్తున్నాం ఒకవేళ టైం తీసుకుంటే ఏంటంట డేయా వీకా మంతా ఇయరా టైం కి ఆ ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటాము లొకేషన్ లో తీసుకుంటే మీరు ఏం తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లొకేషన్ అంటే సిటీయా స్టేటా కంట్రీయా అలాగా లొకేషన్ తీసుకుంటారు సప్లయర్ కి కొన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటారు ఇన్ దట్ వే వీఆర్ సేయింగ్ అన్నమాట ఓకే మా ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అర్థమైందా అర్థమైందా లేదా మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్ మోడలింగ్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌసెస్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి నాన్న ఇప్పుడు మొదలు పెడితే ఆ కాన్సెప్ట్ అవ్వదు 1 మినిటే ఉంది పేర్లు చెప్తాను రేపు ఆ క్లాస్ లో రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ లో ఇవన్నీ స్కీమాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్కీమాస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నోట్ చేసుకోండి స్టార్ స్కీమా ఫస్ట్ వన్ స్టార్ స్కీమా సెకండ్ వన్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా and the third one fact constellations schema so we are going to discuss about the star schema in the next class okay so till now what I have explained if you didn't understand any particular topic please tell me I will go for that 2 minutes అమ్మ సేల్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ని మనము ఒక డేటా క్యూబ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము సో ఈ లాటిస్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్స్ ని అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ కదా ఈ లాటిస్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్స్ ని మనం క్యూబ్ అంటున్నాము 0th డైమెన్షన్ దగ్గర మనం ఆల్ అన్నాము ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ కి వచ్చేసరికి మన డైమెన్షన్ టేబుల్స్ మనం ఇక్కడ 4 తీసుకుంటున్నాం సేల్స్ అనే దానికి ఏంటా 4 అంటే ఒకటి టైము ఒకటి ఐటమ్ ఒకటి లొకేషన్ ఒకటి సప్లయర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2D లెవెల్ కి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ 2 బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి ఈ కార్నర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయంటే టైమును ఐటమ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం రాయాల్సిన నేమ్ ఏంటంటే టైము ఐటము ఇక్కడ నోడ్కి వచ్చేసరికి 2 కలుస్తున్నాయి ఏంటి అవి టైము లొకేషన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టైము సప్లయర్ ఇది 2D లెవెల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 3D లెవెల్ ఈ నోడ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 3 బ్రాంచెస్ మెర్జ్ అవుతున్నాయి ఏంటా మెర్జ్ వచ్చేవి టైము ఐటము లొకేషన్ వస్తున్నాయి మనకి సో ఇన్ దట్ వే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనకి ఇక్కడ మనకి 2 టర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటవి డైమెన్షన్ టేబుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏంటని ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది ఏంటంటే దానిలో కీస్ ఉంటాయి ఫారెన్ కీస్ రిలేటెడ్ కనెక్టెడ్ టు దట్ డైమెన్షన్ టేబుల్ మనం ఏదైతే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ని తీసుకున్నామో వాటిని కనెక్ట్ చేస్తూ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది ఓకే with this I will conclude shall I conclude the class today any doubts nana doubt unte cheppandi nana parledu cheptanu nenu anybody have doubts if at all if you have don't know any doubts are not there you can say ma'am no doubts any doubts No ma'am.
ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇంకా ఎడ్మోడోలో కౌంట్ రాసుకున్నాను నేను. ఏ సెక్షన్ లో 53 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఇంకా స్టిల్ సమ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు జాయిన్ ఇమీడియట్లీ. వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ద అసైన్మెంట్ ఆల్సో. మేము అసైన్మెంట్ ఇవ్వాలి, త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ బి సెక్షన్ లో 19 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. టోటల్ వచ్చేసరికి 72 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు 95 మెంబర్స్ లో. 23 members are not still, they have not joined. So I am saying for the 23 members join immediately. So morning 9 ki class undi kada repu 9 ki vachesariki illandaru join avvalamma. I am having another meeting with my counseling students. Okay, I am leaving the meeting. Okay, bye. Thank you, ma'am. Bye.